आओ जो पातशाह दी पावन पवित्र गुरबाणी अंदर भट्टां दे सवैयां दी अपनी चल रही है विचार। दूसरे पातशाह धन श्री गुरु अंगद देव साहब जी महाराज सवैये महल्ले दूजे के उन्हां दी चल रही है विचार। अगे आरंभ करिए अज दे पावन शब्दां द्वारा। भट्ट श्री गुरु अंगद देव साहब महाराज की वडियाई कर रहे हैं। तैं तां हजरत पायो मान, सेवियो गुर परवान, साध अजगर जन किया उन्मान। कि हे गुरु अंगद देव साहब जी महाराज, तुसी धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज के दरबार चों उन्हां दी सेवा करके इन्ना मान प्राप्त कर लिया कि दरगाह दे अंदर भी तुसी प्रवान हो गए। सेविया गुर प्रवान, इन्नी चित ला के धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज दे चरनां दी सेवा कीती कि तुसी गुरु दे दर से प्रवान हो गए। क्योंकि अपनियां कीतियां होईयां सारियां सेवावां जे सतगुर दे दर ते परमात्मा दे दर ते प्रवान हो जान तां साडा जीवन सफल हो जांदा है। इसे करके आपां रोज पढ़दे हां, तीरथ नावां जेत सुभावां बिन भाणे के नाए करी। सतगुर दी कीती होई सेवा दे नाल साध अजगर जन कीया उन्मान। कि जिहड़ा अपना मन है उस नूं तुसीं साधिया, जिन्हों अजगर सप वर्गा दसिया जाता बस च नहीं आता। तुसी गुरु नानक साहिब महाराज के चरणों उन्हां दे बचनां नूं कमाउंदे होए इस अपने मन नूं अनुमान उस अवस्था च ले गए जिथे ये आ सारे काल दे दायरे तो बाहर आके परमात्मा के चरणों नाल जुड़ जाता ते जिथे जाके मालिक के दर से प्रवान हो जाता। तैं तां हजरत पायो मान, सेविया गुर परवान, साध अजगर जिन किया उन्मान। हर हर दर्श समान, आत्मा बंत ज्ञान, जानी अकल गत गुर परवान। सतगुरु गुरु अंगद देव साहब महाराज की वडियाई कर रहे हैं कि हे गुरु अंगद देव साहब महाराज जी, तुहाडे जिहड़े दर्शन ने वो हरि के दर्शनां दे समान हो गए। क्योंकि हर हर जन कोई एक है, दिव्य विचार कछ नाहे। तुहाडे दर्शन उस मालिक के दर्शनां दे समान हन। आत्मा बंत ज्ञान, तुसी जिहड़ा भी जीव तुहाडे कोले आउंदा उहनूं आत्मक ज्ञान की बख्शिश करदे हो। क्योंकि आत्मक ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। जिन्ना चਿਰ सानू आत्मक ज्ञान नहीं हुंदा उन्ना चਿਰ साडे मन नूं आत्मक रस की प्राप्ति नहीं हुंदी। जिन्ना चਿਰ आत्म रस की प्राप्ति नहीं हुंदी उन्ना चਿਰ साडा मन एक खालस नहीं बनता। कलगीधर पातशाह दे वचन आपां पढ़दे हां, आत्म रस जे जान ही सो है खालस देव। प्रभ में मोह में ताप में रंचक नाही भेव। एक ज्ञान है धर्म का बाहरी, एक ज्ञान है धर्म का अंदरूनी। गहरा ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान जिहदे अंदर आपां पछाण करनी हुंदी आ गुरु की मत लेके कि साडा मन की आ, असीं कौन आ, आत्मा की आ। किवें मन ने आत्मक रूप हो के आत्मक रस की प्राप्ति करनी आ ते किवें मन ने खालस हो के अकाल पुरख अपने मूल दे अंदर अभेद होना। ये आत्मक ज्ञान तुसी प्राप्त कीता तै तां हर हर दर्श समान। आत्मवंत ज्ञान, आत्मा बंत ज्ञान, जानी अकल गत। तुसी उस अकल परमात्मा तो जो अंगां तो रहता ओदी गति नूं जान लिया। गुर परवान ते गुरु दे दर से तुसी परवान हो गए। जाकी दृष्ट अचल ठान, बिमल बुद्ध स्थान, कहर सीर समाह सख्त दिदार। केड़े गुरु दे दर से प्रवान हो गए? धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज, जिन्हां दी जिहड़ी दृष्टि है एक रस रहिंदी आ, अचल ठान।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇਖਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਚਲ ਠਾਣ, ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸਥਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਰ ਸੀਲ ਸਮਾਹ ਸਖਤ ਵਿਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਨਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਾਲੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਜੋਗ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਖਤ ਵਿਦਾਰ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਝੂਠ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ, ਕਲ ਸਹਾਰ, ਕਲ ਨਾਮਾ ਕੀਰਤ ਨਾਮਾ ਭਗਤ, ਸ਼ਬਦ ਦੀਪ ਮਝਾਰ, ਕਿ ਐ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮਰਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸੱਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤ ਨਾਮਾ ਭੱਟ ਹੈ, ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ, ਇਹਦੇ 4 ਸਵਈਏ ਆਏ। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ 5 ਸਵਈਏ ਕੱਲ ਨਾਮੇ ਭੱਟ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਨ ਦਹਿਨ, ਅਗ ਪਾਪ ਪਰਨਾਸਨ। ਇੱਥੇ ਸਵਈਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਨ ਦਹਿਨ, ਅਗ ਪਾਪ ਪਰਨਾਸਨ। ਐ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਨ ਦਹਿਨ, ਅਗ ਪਾਪ ਪਰਨਾਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ ਕਾਮ ਅਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਨਾਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੂਰਮੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਬਲ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀਵ ਆਕਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੇ, ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ ਢਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੇ, ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਏਡੇ ਬਲੀ ਨੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਸ ਕਰਨ ਸਰਨ, ਜਾਚਕ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ, ਉਹ ਲੋਭ ਅਤੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਚਕ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਰਧ ਆ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਦੀ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਸ ਕਰਨ ਸ਼ਰਨ ਜਾਤਿਕ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣ, ਆਤਮ ਰਤ ਸੰਗ੍ਰਹਣ ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਢਾਲਣ। ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਕ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਢਾਲਣ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ, ਆਤਮ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗੇ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਆਤਮਕ ਰਸ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਢਾਲਣ, ਆਤਮ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿ ਅੰਤਰ ਖੂੰਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਏ ਪਨਹਾਰੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਰੜਾਏ, ਹਰ ਰਸ ਰਸਾਏ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮੁਖ ਚੋਈ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਆਤਮ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਚਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੰਦਗੀ ਜੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ ਲਾਗੈ ਸੋ ਪੈ ਤਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਨਾਮਾ ਭੱਟ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ। ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਲਹਿਣਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਅੰਗਰੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਲਹਿਣਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ ਜੋਗ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਦਾ ਅਕਲ ਲਿਵ ਰਹੇ ਕਰਨ ਸੋ ਇੱਛਾ ਚਾਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਅਕਲ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਸੋ ਇੱਛਾ ਚਾਰੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਪੂਰਨ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਪਾਵਤ। ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਕ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਮ ਸਪੂਰ ਜਿਉ ਨਿਵੇ ਖਵੈ ਕਸ਼ ਬਿਮਲ ਵਿਚਾਰੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਮਾਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਟ ਬੱਟਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦਾ ਪੱਖ, ਧਰਮ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਰਖਤ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਖੜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੂਤਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਤਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਈਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਐ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਰਖਤ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੁਕਿਆ ਖੜਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਫਲ ਦਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਤਤ ਜਾਣਿਓ ਸਰਬਗਤ ਅਲਖ ਵਡਾਣੀ, ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ? ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਕੈ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਘਟ ਮੇਰੇ ਹੋਂ ਸਭਨਾ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਸਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਪ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਤ ਜਾਣਿਓ ਸਰਬਗਤ ਅਲਖ ਵਡਾਣੀ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਤਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਸੰਚਿਓ ਕਿਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਬਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤ ਭੁਜ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਠੋਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਉਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਕਠੋਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਉਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਸੰਚਿਓ ਕਿਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਬਾਣੀ, ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੈ ਪਾਇਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗ੍ਰਾਹਜ ਲਿਓ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋ ਗਏ। ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਏ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗ੍ਰਾਹਜ ਲਿਓ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਰ ਪਰਸਿਓ ਕੁਲ ਸਮੁੱਲ ਵੇ ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲਹਿਣੇ ਪਇਓ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਭੱਟ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਹਿਣੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ ਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨਾਮਾ ਭੱਟ। ਹਰ ਪਰਸਿਓ ਕਲ ਸਮੁੱਲ ਵੇ ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲਹਿਣੇ ਪਇਓ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ ਲਿਆ। ਮਨ ਵਿਸਾਸ ਪਾਇਓ ਗਹਿਰ ਗੋ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀਓ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ ਤਨ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੁੱਟੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਖੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਗਹਿਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਅੰਗਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗਰਲ ਨਾਸ ਤਨ ਨੱਠਿਓ ਅਮਿਓ ਅੰਤਰਗਤ ਪੀਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੁਬਦਾ ਆਦਿਕ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਜੇ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਸ਼ਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਲ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਖਿਆਲ, ਇੱਥੇ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤਮੋ ਗਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਝੂਠ ਚਿਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਖ ਸਾਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੱਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਹੱਟ ਹੈ ਮੋਖ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
तुसी गरल नास तन नठियो अमियो अंतरगत पीओ। तुहाडे मन दे अंदरों ये जिहड़ी जहर सी ये खत्म होई काहदे नाल? जदों अंतरगत तुसी अमृत रस की प्राप्ति कीती। रिद विकास जागियो अलख कल धरी कलमल दर्शन। कि जदों तुसी रिद विकास जागियो लख कला धरी जुगंतर। कि ज्यों ज्यों तुसी परमात्मा दा भजन कीता तुहाडे हिरदे दे अंदर नाम दा विकास होया, खेड़ा होया, नाम प्रगट होया। जागे हो तिथे जाके साडा मन जागत अवस्था च आउंदा है। आ जिहड़ा गुरमंत्र दा अभ्यास गुरु नानक साहब महाराज जी घर ने सानू बख्शिश कीता, इसे करके ही आ कि असीं ये करदियां ने अपने सुते हुए मन नूं जगाउणा हुंदा। सिमर 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 गुर अपना सोया मन जगाई। जदों असीं बैठ के परमात्मा का सिमरन करी जाने आ, उहदी उस्तत वडियाई करदे आ, हौली हौली साडा मन फिर जागत अवस्था च आउणा शुरू हुंदा। जिहड़ा त्रै गुणां दी नींद दे अंदर सुत्ता पिया, तिही गुणी संसार भरम सुत्ता, सुत्ते न रहण बिहानी। ते जदों फिर हिरदे दे अंदर परमात्मा दा नाम जा पैदा हुंदा, साडा मन जगदा। लख कला धरी जुगंतर, ਉਹ फिर जुगां जगंतरां तो जिहड़ा परमात्मा है ਉਹ ਸਾਡੇ मन दे अंदर ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ नाम वासा कर जांदा। सतगुर सहज समाध रविओ समान निरंतर। कि सच्चे पातशाह तुसी सतगुर दे नाल सहज अवस्था च जाके जुड़े रहने हो ते एकमिक हो जाने हो। क्योंकि साडा जिहड़ा मन परमात्मा दी अंश है, जिन्ना चिर ये परमात्मा तो दूर है उन्ना चिर इहदा वखरा रूप है। जदों असीं मेहनत करके आत्मिक ज्ञान लेके परमात्मा नाल जुड़ गए, एक रूप हो गए। जिवें सागर में बूंद, बूंद में सागर। जिहड़ियां बूंदां ने सागर दे अंदरों पैदा हुंदियां, ते जदों बूंद वो सागर दे अंदर मिल जाती है, सागर दा रूप हो जाती है। इसे तरह साडा मन जिन्ना चिर आ संसार दे नाल जुड़िया रहिंदा, इहदा वखरा रूप है। जदों वाहिगुरू दी कृपा दे पात्र बन के आपदे मूल नाल जुड़ जांदे तां ओहदा रूप ही हो जांदा। फिर सतगुर सहज समाध, ऐ सतगुरु तुसी सहज दे अंदर इन्ने समाधि लीन होओ, रविओ समान निरंतर। तुसी निरंतर लगातार एकमिक हो जाने हो अपने मालिक दे नाल जुड़ के। अदारो चित दारद हरन पखंत कलमल दर्शन। ऐ गुरु अंगद देव साहिब जी महाराज तुसी बड़े उदार चित हो, सूम नहीं हो, तुसी कंजूस नहीं हो कि किसी नूं मैं आपदा ये वस्तु की वंड नहीं करनी। तुसी बड़े उदार चित हो। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ जीव ਤੁਹਾਡੀ शरण च आउंदे उन्हां दे दरिद्र हरन, दारद हरन, जन्मां जन्मां दी जिहड़ी गरीबी वर्गे दुख आ उन्हां दा खात्मा कर दिंदे हो। तुसी बहुत उदार चित हो। पखंते कलमल दर्शन। कि ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ कलमल, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ परमात्मा दे बचना रूपी परमात्मा दी उस्तत रूपी बचन ने, इन्हां नूं सुन सुन के जीव दे मन दे अंदर खेड़ा आ जांदा ते कलमल दर्शन। आ जिहड़े बुरीआं चीज़ां ने ये दूर चलियां जांदियां। तुसी उदार चित हो, तुसी लोकां दी गरीबी दूर करन वाले हो ते पापां दा खंडन करन वाले हो। सदा संग सदा रंग सहज कल उतरै, जस जंपो लहणे रसन। हुण कल नामा जिहड़ा भट्ट ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੱਟੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਕਰੋ? ਸਦਾ ਰੰਗ ਸਹਿਜ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਚ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਸ ਜੰਪੋ ਲਹਿਣੇ ਰਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ गुरु अंगद देव साहिब महाराज लहणे दी वडियाई करो। क्योंकि गुरु नानक दे घर दा इह बिरध जदों जीव प्रेम च भज के परमात्मा दी गुरु दी वडियाई करदा
ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਭੋ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵੀਸ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਤਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਏ ਹੋਏ ਅਕੀ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਈ। ਰੀਸ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਜੀਭੋ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਜੀਭਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵੀਸ, 20 ਲੱਖ ਜੀਭਾਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਕਿ 20 ਲੱਖ ਜੀਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵੇਰੀ ਉਸ ਜਗਤ ਦੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਰਾਹੀ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਏ ਹੋਏ ਅਕੀਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨਾਮਾ ਭੱਟ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਦੇ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਭੱਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਸਹਿਜ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੱਟ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਈਏ। ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਉਤਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ